এই মুহূর্তে আমরা বসে রয়েছি মার্লিন গ্রুপের রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিকে, আর আমার সঙ্গে রয়েছেন মার্লিন গ্রুপের এমডি মিস্টার সাকেত মোহতা। নমস্কার দর্শক। এখানে ব্যাকড্রপও আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আর আপনাদেরকে আরও একবার জানিয়ে রাখি, ইস্ট ইন্ডিয়ার ফার্স্ট এই ধরনের টাউনশিপ হচ্ছে। বলাই বাহুল্য, পূর্ব ভারতে এই ধরনের ইনিশিয়েটিভ এই ফার্স্ট টাইম। কিভাবে এলো এই কনসেপ্টটা মাথায় আপনার? मैं घूमने गया था सिंगापुर और दुबई वगैरह, और मैंने यहाँ पे ऐसा कॉन्सेप्ट देखा भी है बचपन में। व्हेन आई हैड गॉन व्हेन आई वाज मैं 12-13 साल का तब घूमने गया, तो मैं देखा कि वहाँ पे काफ़ी सारे वाइब्रेंट स्पोर्ट्स टाउनशिप्स देखा मैंने, और मुझे लगा यहाँ पे आकर के वेस्ट बंगाल इज़ ऑल्सो अ हॉट बेड ऑफ एथलीट्स, अस्पायरिंग स्पोर्ट्समैन जिनको बड़े होकर स्पोर्ट्समैन बनना है या खेल रहे हैं, उनको एक लेवल तक खेलना है, तो एक उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है एक्सेल करने के लिए। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ भी ऐसा एक ईस्टर्न इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में ऐसा एक होना चाहिए, एक स्पोर्ट्स टाउनशिप होना चाहिए जहाँ पे एक स्पोर्ट्स की मॉल होनी चाहिए कि भाई ये स्पोर्ट भी है, ये स्पोर्ट भी है, ये स्पोर्ट भी है, आपको जो पसंद आए तो आप वो चूज़ करके उसमें आप खेलिए। यू विल बी गाइडेड बाय द टॉप मोस्ट एथलीट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम लोगों ने माइकल फेल्प्स और रोनाल्डिनो वगैरह के साथ जो टाई अप किया है, उनके हैंड पिक कोचेज़, उनके हैंड पिक ट्रेनर्स रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, और आप यहाँ पे खेल सकते हैं और साथ में यहाँ रह भी सकते हैं। तो और टाउनशिप मतलब जाहिर सी बात है कि भाई स्पोर्ट्स और रेसिडेंशियल खाली नहीं रहेगा, यहाँ पे एक छोटा हेल्थ केयर भी रहेगा, यहाँ पे मॉल भी रहेगा, रिटेल भी है, एजुकेशन भी है और हेल्थ केयर भी है। तो सारे सुख सुविधाएँ हैं टाउनशिप में जो होनी चाहिए, पर हमारा स्पेशल एम्फेसिस जो है वो स्पोर्ट्स पे है। বেঙ্গল মানে একটা খেলাধুলার সঙ্গে একটা ইমোশনালি অ্যাটাচ রয়েছে, সেই কারণেই কি এই জায়গাটাকে এরকম ভাবে চুজ করা? আমি তো জানি এখানে যা ইউথ আছে, इन देम दे हैव सो मच ऑफ एंथुजियाज्म एंड दे हैव द ज़ील एंड द एबिलिटी, जो है, जो काबिलियत है वो है यहाँ पे, वो स्किल है यहाँ पे। उसको खाली एक नर्चर करने का हम लोगों को ज़रूरत है, उसको एक प्लेटफॉर्म देने का ज़रूरत है ताकि वो स्किल निखर के आए, और होपफुली यहाँ पे हज़ारों एथलीट्स में से एक ऐसा कम से कम एक या दो तो ऐसे एथलीट्स निकलेंगे, मेल और फीमेल, जो एक स्टेज तक, एक लेवल तक हमारे स्टेट को लेके जाएंगे इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री और द स्टेट ऑन अ बिग स्केल, ऑन अ ग्रैंड स्टेज। এত বড় একটা স্পোর্টস রিপাবলিক, তার জন্য হিউজ জায়গার প্রয়োজন অবভিয়াসলি, কিন্তু এই ধরনের জায়গা কেন চুজ করলেন? 8-10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि EM बाईपास जो है, that has come into prominence with ITC, JW Marriott and other 5-star hotels और landmark buildings coming up on that location. So वो एक अब शहर बन चुका है, वो एक और एक सिटी सेंटर बन चुका है। तो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट, जो हमें लग रहा है आज के दिन में कि भाई अभी शहर जो है इट इज़ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, एंड इट हैज़ मैनी रीजन्स। एक तो सेक्टर 5 जो है, दिस इज़ द सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं आज के दिन में, लोग यहाँ काम करते हैं। एक बहुत बड़ा IT सेक्टर है सेक्टर 5 और न्यू टाउन में, जिसके कारण अभी वो जो है एक ग्रोथ कॉरिडोर बन गया है, ये एरिया ग्रोथ कॉरिडोर बन चुकी है। यहाँ पे ही अभी जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं सब यहाँ पे आ रहे हैं, हाई कोर्ट जैसे यहाँ शिफ्ट हो रहा है, एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट न्यू टाउन में भी बन रहा है, जहाँ पे स्टेट बैंक ने अपनी बिल्डिंग बनाई है। तो एक मैम ममता बनर्जी मैम ने, सीएम मैम ने सिलिकॉन वैली डिक्लेयर किया है, जहाँ पे लॉट ऑफ कंपनीज हैव टेकन अप स्पेस टू पुट अप IT यूनिट्स। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ও আছে आसपास, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, 2 मॉल्स हैं, तो सारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे VIP रोड का भी एक टच आता है, सो इट्स वेरी क्लोज टू द एयरपोर्ट, एंड VIP रोड अपने में ही एक बहुत बसा हुआ एरिया है, मल्तेग्राम बारासात भी है। तो ये जो लोकेशन है हमारा, जो राजारहाट का जो लोकेशन है, इट इज़ सराउंडेड बाय हैबिटेशन, सराउंडेड बाय सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये एक 6 लेन रोड पे है, जिसमें कभी भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम कम होगा, और कम्यूटिंग विल बी फास्ट। जैसे सिलिकॉन वैली जो डिक्लेयर किया है इको पार्क के पास न्यू टाउन में एज अ IT हब, वो खाली 10 मिनट दूर है यहाँ से ड्राइविंग डिस्टेंस। सेक्टर 5 मुश्किल से 15 से 20 मिनट ड्राइविंग डिस्टेंस है। यू कैन इवन साइकिल टू वर्क इफ़ यू वांट। सो इसीलिए ये लोकेशन मैंने चूज़ किया कि भाई ये शहर के एकदम बीचों बीच नहीं है,
पर इट इज़ इन वेल प्रॉक्सिमिटी एंड वेल कनेक्टेड टू शहर से द दूर भी नहीं है। हाँ वेल प्रॉक्सिमिटी वेल कनेक्टेड टू द hubs, different hubs of the city. এই মুহূর্তে যে সমস্ত ভিউয়াররা এই শো দেখছে তাদের জন্য আপনার স্পেশাল কোনো মেসেজ? और जाते जाते मैं एक लास्ट दरखास्त करना चाहूँगा विद फोल्डेड हैंड्स एंड विद ओपन आर्म्स कि आप लोग प्लीज़ आएँ हमारे प्रोजेक्ट में आएँ, हमारे क्रिकेट और फुटबॉल फील्ड्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमने एक बेसिक तैयार किया है वो आके आजमाएँ, देखें और हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में हमारे साथ एक कप এই মুহূর্তে আমি সম্প্রতি চলে এসেছি রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিকের 3 BHK মডেল ফ্ল্যাটে। আসুন দেখি। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিকের 2 BHK মডেল ফ্ল্যাটে। রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিকে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পিছনে অলরেডি ফুটবল গ্রাউন্ড আর তার আগে ক্রিকেটের পিচ রীতিমতো তৈরি। আমাদের সঙ্গে আমরা পেয়ে গিয়েছি রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিকের প্রজেক্ট ডিরেক্টর মিস্টার সত্যেন সাংভি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আপনাকে স্বাগত আমাদের শোতে। থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম। আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি সমৃদ্ধি। সত্যেনজি, আমি যখন এখানে এলাম আমি দেখলাম আপনি আপনার এই প্রজেক্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। কোথাও সেই চাইল্ডের দিকে যেরকমভাবে তাকিয়ে থাকে সেরকমই আপনি এই প্রজেক্টের ডিরেক্টর। কোথাও খুব ইমোশন অ্যাটাচ রয়েছে আর তার পাশাপাশি এই যে পুরো ইটস অল অ্যাবাউট স্পোর্টস, তো ইটস অল অ্যাবাউট স্পোর্টসে এখানে এই ধরনের জিনিস মাথায় কী করে এলো? সেক্ষেত্রে কি বেঙ্গল তার সঙ্গে স্পোর্টসের ইমোশন এটাও কোথাও জড়িয়ে আছে? একদম জড়িয়ে আছে সমৃদ্ধি। আমি এটাই বলবো কি যেমন তুমি বললেন এটা আমার ছোট একটা বাচ্চার মতন। গত 15 বছর থেকে আমরা এই জায়গাতে জমিন কিনছি আর আজকে এই বাচ্চাটা অ্যাডাল্ট হতে যাচ্ছে, যেখানে আমরা এমন একটা পরিবেশ নিয়ে আসছি বাঙালি মানুষের জন্যে কে আমরা সবাই জানি কি আমার বাঙালি মানুষরা সবাই খেলা খুব পছন্দ করে, উই লাভ স্পোর্টস। আর আমরা সবসময় চাইছি কি আমাদের ছেলে মেয়েগুলো যাতে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লেভেলে কিছু ট্রেনিং ওয়েনিং বা কিছু সেরকম কোনো অপরচুনিটি যাতে পায়। তো আমরা সেভাবে চিন্তা করেছি কি এই একটা রেসিডেন্সিয়াল প্রজেক্ট, একটা টাউনশিপ প্রজেক্ট, যেখানে আমরা স্পোর্টস তাকে বেস করে একটা থিম বেস টাউনশিপ লঞ্চ করতে যাচ্ছি, যেখানে ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি স্পোর্টস একাডেমিজগুলো আমরা নিয়ে আসছি প্রথমবার এই পুরো পূর্ব ভারতে, এখানে ইস্টার্ন রিজনে প্রথমবার, প্লাস কলকাতা শহরের মধ্যে এই ধরনের প্রজেক্ট কোনোদিনই আসেনি, যেখানে এই ধরনের ইন্টারন্যাশনাল একাডেমিজ আমরা এই প্রজেক্টের সঙ্গে জুড়ে রয়েছি। এখানে টোটাল 10খানা টাওয়ার আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি, যেখানে ফার্স্ট ফেজে আমরা 4খানা টাওয়ার লঞ্চ করছি। দিস অল হাই স্টোরিড, মানে G+22 গ্রাউন্ড প্লাস 19 স্টোরি টাওয়ার্স। টোটাল মিলে এখানে এই প্রজেক্টে 2500 মতন ফ্ল্যাট হবে এখন পর্যন্ত। আপনাদের প্রাইমারি যে প্রজেক্ট অনগোয়িং এ ফেজ 1 প্রজেক্টে, আর এর মধ্যে 15 একর জমিনে আমরা এই প্রজেক্ট এখন নামাচ্ছি। বাট আপনাদের এন্টায়ার প্রজেক্টে তো 45 একর্স টোটাল প্রজেক্ট ওয়েন কমপ্লিট এটা হবে 45 একর মতন। এবার এখানে স্পোর্টস একাডেমিজের মধ্যে একটা রয়েছে যুবরাজ সিং ক্রিকেট সেন্টার ফর এক্সেলেন্স, একটা রয়েছে আপনার রোনাল্ডিনো ব্রাজিলিয়ান সকার প্লেয়ারের একটা R10 বলে একাডেমি। তাছাড়া এখানে মাইকেল ফেলপস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডার, ওয়ার্ল্ড
প্রখ্যাত একদম একটা সুইমিংয়ের ওদের একাডেমি একটা। তাছাড়া একটা টাইগার শ্রফে মিক্সড মার্শাল আর্ট ম্যাট্রিক্সের একটা আমরা টাই আপ করে রেখেছি। মানে বাঙালি মানুষের জন্য এখানে এমন ধরনের একটা অ্যাফোর্ডেবল লাক্সারি প্রজেক্ট আমরা নিয়ে আসছি, যেখানে মাত্র একটা 28 লাখ টাকা নিয়ে একটা ফ্ল্যাট কেনার সঙ্গে ও একটা পুরো লাইফস্টাইল পেয়ে যাচ্ছে। 2 BHK আপনাদের স্টার্ট হচ্ছে 28 লাখ টাকা, ওকে আর 3 BHKটা হচ্ছে 36 লাখ টাকা অ্যাপ্রক্সিমেট স্টার্ট হচ্ছে যেটা। ওকে, স্টার্টিং প্রাইস। হ্যাঁ, আর এখানে আমরা ফুল ট্রান্সপারেন্ট প্রসেসে আমরা এগোচ্ছি, যেখানে আমরা পুরো লটারি বেসড অ্যালোকেশন করছি, যেখানে 1-to-1 সেলস বা কোনো মাঝখানে কোনো ইন্টারমিডিয়ারি বা সেরকম কিছু না রেখে সে বেনিফিট অফ কস্ট আমরা কাস্টমারগুলোকে পাস অন করছি। ধরুন আজকে 2 বছর বা 3 বছর অবধি যদি আমরা বিক্রি করতাম এটা, তাহলে তার একটা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার কস্ট আছে সেটাকে সেভ করে আমরা পুরো লটারি বেসড প্রজেক্টে ট্রান্সপারেন্ট প্রসেসে মানুষকে একটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মানে ইয়ে করছি। আমরা তো ইতিমধ্যেই দেখেছি মানে বাইরে মানে রীতিমতো হালচাল পড়ে গিয়েছে আপনার এই প্রজেক্ট নিয়ে। রেসপন্স কিরকম পাচ্ছেন এই যে লটারি অ্যানন? ফ্যান্টাস্টিক, মানে আমি কি বলবো, 5-6 দিনের মধ্যে আমরা অলরেডি ওভার সাবস্ক্রাইব হয়ে গেছি অ্যান্ড ইটস আ প্রাইড মোমেন্ট। মানে কি বলবো কে আমাদের যে বিজ্ঞাপনগুলো থেকে নিয়ে যে পুরো মার্কেটিংয়ে পুরো এফোর্ট যেটা আমরা করেছি, তাতে যে ধরনের রেসপন্স পুরো শহরের থেকে আউট অফ বেঙ্গল মানে কলকাতার বাইরে রেস্ট অফ বেঙ্গল থেকে সব জায়গা থেকে ফোন কলস পাচ্ছি। অনেক লোক এখানে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে, প্রায় দিনে 100 থেকে 150 লোক এখানে ভিজিট করতে আসছে, আর কিটগুলো পুরো ভালো করে বিক্রি হচ্ছে। উই আর ভেরি বুলিশ নাও, মানে আমরা হোপ করছি এই সাবস্ক্রিপশনটা অ্যাটলিস্ট 10 টাইমস ওভার সাবস্ক্রাইব হবে এই প্রজেক্টে। একেবারে এই ধরনের ইউনিক প্রজেক্ট অ্যান্ড ফার্স্ট টাইম ইস্ট ইন্ডিয়াতে এই ধরনের ইন্টার স্পোর্টস প্রজেক্ট, রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিক। তো এখানে স্পোর্টস তো ডেফিনেটলি প্রায়োরিটি এখানকার, কিন্তু এছাড়াও আর কী কী অ্যামেনিটিস আপনারা প্রোভাইড করছেন? স্পোর্টস একাডেমি একটা আলাদা আছে, যেখানে বাইরে থেকে লোকও পার্টিসিপেট করে মেম্বারশিপ নিয়ে এই একাডেমিটাকে ব্যবহার করতে পারছে। আর যারা তো এখানে ফ্ল্যাট কিনছে বা যারা ফ্ল্যাট পাবে এখানে, ওরা একটা সাবসিডাইজড ওয়েতে এই মেম্বারশিপসগুলো পাবে, নিজের ছেলে মেয়েগুলোকে অ্যাডমিট করাবে, ট্রেনিং দেওয়াতে পারবে। তাছাড়া এই রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের নিজস্ব অনেক কমিউনিটিস ফ্যাসিলিটিস আমরা দিচ্ছি, which is over 200, মানে 200 প্লাস অ্যামিনিটিস ফ্যাসিলিটিস আছে, যেটাতে বাস্কেটবল, ভলিবল, সুইমিং, ফুটবল, তাছাড়া আপনার যে হটস্পট বাচ্চাদের খেলার জন্য চিলড্রেন ক্র্যাশ, বাটারফ্লাই গার্ডেন, মানে যোগা মেডিটেশন সেন্টার, আমি যদি লিস্ট ডাউন করি প্রায় 200 মিনিপ্লেক্সও দিচ্ছি, যেখানে লোক বসে নিজের কিছু ছবি দেখার, কিছু প্রোগ্রাম করতে পারে, কিছু সিনেমা ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স করতে পারে। মানে এটার জন্য রেসিডেন্সিয়াল ক্লাব একটা আলাদা করেছি আমরা, যেখানে সব অ্যামিনিটিসগুলো থাকছে। আর তাছাড়া পোডিয়াম লেভেলে, মানে সেটা হচ্ছে একটা ফার্স্ট ফ্লোর লেভেলে 4টে ব্লকে জুড়ে একটা মানে জোন রয়েছে, যেখানে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস অ্যামিনিটিস আমরা এই ফ্ল্যাটের জন্য তৈরি করছি। অ্যাবসলিউটলি। আর এদিকে আরো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমার নজরে এলো, এই সমস্ত এক একটা টাওয়ারের নাম কিন্তু ওখানে ওল্ড ট্রাফোর্ডে আমি দেখতে পাচ্ছি, তার পাশাপাশি এখানে লর্ডস দেখতে পাচ্ছি, সেঞ্চুরিয়ান রয়েছে ওখানে। এটা হঠাৎ এই ধরনের কনসেপ্ট কি করে মাথায় এলো? সেটা কি এটা স্পোর্টস রিপাবলিক বলে? অ্যাবসলিউটলি। আবার ওখানেও তুমি দেখো কি আমরা যত তো প্রখ্যাত স্টেডিয়ামসগুলো ইন্টারন্যাশনাল ফেমে যারা মানে ফুটবল স্টেডিয়াম, ক্রিকেট স্টেডিয়াম, যেখানে যেখানে খেলা হয়, সেগুলো আমরা পুরো রিসার্চ করে 10টা টাওয়ারকে সে ধরনেই সব স্টেডিয়ামের উপরে নামগুলো দিয়েছি। লর্ডস আছে, ওয়েম্বলিজ আছে, ট্রাফোর্ড আছে, সেঞ্চুরিয়ান আছে, এই সব কিন্তু ওয়ার্ল্ড ফেমাস স্টেডিয়াম ইনফ্রাস্ট্রাকচার আর ফ্যাসিলিটিস রয়েছে, যেখানে সব খেলাগুলো হয় ইন্টারন্যাশনালি। এই জন্যই আপনাদের এইরকম মাথায় এসছে। আচ্ছা, আপনি যখন লটারি নিয়ে কথা হচ্ছিল, আপনারা অনলি 1000 ফ্ল্যাটসের জন্য লটারি ওপেন করেছেন, কিন্তু এখানে আপনি জাস্ট বললেন ফিগারটা এক্সাক্ট যদি আমার মনে থাকে 2532, এই এতগুলো ফ্ল্যাটস আছে। তো বাকি যে রেস্ট অফ দ্য ফ্ল্যাটস যেগুলো রয়েছে, সেগুলো যারা অ্যাভেল করতে চাইবে কিভাবে তারা অ্যাভেল করবে? হ্যাঁ, তার জন্য আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি আগে ঠিক হবে। এই লটারিটা শেষ হলে আমাদের সবার অ্যালোকেশন হয়ে যাবে, লটারি রেজাল্টসগুলো বেরোবে, সেটা সামওয়্যার মানে জানুয়ারি মাসের মধ্যে ওটা শেষ হবে প্রসেসটা। তারপরে যারা ধরুন আমরা এক্সপেক্ট করছি ওভার সাবস্ক্রিপশন, তো যারা সাবস্ক্রাইব করেছে কিন্তু ফ্ল্যাট পাননি বা লটারিতে পাননি, তাদেরকে আমরা প্রথমে হয়তো অ্যাপ্রোচ করব।
অ্যাপ্রোচ করে হয়তো আমরা সেটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করব, সেই প্রাইসিংটা ঠিক হবে। ব্যালেন্স ফ্ল্যাটগুলো পরে হয়তো লটারিতেও যেতে পারি আমরা, বা হয়তো যদি আমরা মনে করি আমাদের ম্যানেজমেন্টে যদি ডিসকাশন হয় কি যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকেই কিছু প্রেফারেন্সিয়াল অ্যালটমেন্ট দেওয়া, তো সেটা আমরা এখন ডিসিশন নিতে পারছি না, বাট উই উইল বি টেকিং দ্যাট, মানে ওই জানুয়ারির পর আমরা সেই ডিসিশন নেব। কিন্তু মিন্স লটারিতে যাদের ধরুন লাগেনি তাদের হতাশ হওয়ার কিন্তু কোনো কারণ নেই, কারণ দেয়ার আর সো মেনি অপশনস লেফট তারপরেও। তো এই যে ধরুন লটারিতে তো তখনই আসবে যখন আগে ওই কিটটা বুক করতে হবে, সেই কিট বুকিংয়ের ব্যাপারে যদি আরেকটু ডিটেলস বলে দেন। অ্যাপ্লিকেশন কিট আমরা দুটো মিডিয়ামে অ্যাভেলেবল করিয়েছি লোকের জন্য। একটা হচ্ছে হার্ড কপি, যারা তো এখানে সাইটে এসে বা আমাদের যে সেন্টার থেকে আমরা অ্যাভেলেবল করিয়েছি তার লিস্টগুলো রয়েছে, ওখান থেকে ওরা ফিজিক্যালি কালেক্ট করতে পারছে। তাছাড়া সবথেকে বেশি কনভিনিয়েন্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিজিটালি ও ডাউনলোড করতে পারছে। আমাদের merlinrise.com বলে যে ওয়েবসাইট আছে ওখান থেকে ডাউনলোড করা যাচ্ছে পয়সা দিয়ে। মানে খুবই কনভিনিয়েন্ট সিস্টেমে রেখেছি, যেখানে বাড়িতে বসেই একটা মানুষ অ্যাপ্লিকেশন কিটটাকে ডাউনলোড করে নিতে পারছে। তার মানে বাড়িতে বসে কিংবা যেখানেই হোক হাতে একটা মোবাইল থাকলেই বুক করে ফেলা যাবে। ওকে, কিন্তু আপনার কি মনে হচ্ছে যে শুধুমাত্র মোবাইলে বুকিংয়ে হবে না, একটু আসতে চান, দেখতে চান, ঠিক আমি যেমন এখানটায় দাঁড়িয়ে সশরীরে এক্সপিরিয়েন্স করছি সেরকম কি এক্সপিরিয়েন্স আপনারাও নিতে চান? তাহলে বাকি কিভাবে আপনারা আসবেন, কিভাবে কি আপনারা এখানে এসে দেখতে পারেন তার ডিটেলসটা সত্যেনজি এখন আপনাদেরকে জানাবেন। এই জিনিসটা তুমি খুব ভালো বলেছো কি আমাদের প্রোডাক্ট এমন আছে যে যেখানে একটা মানুষ একটা বাড়ি কেনার সময় ওর অনেকগুলো অ্যাসপিরেশনস আর স্বপ্নগুলো এর সঙ্গে জুড়ে থাকে। কারণ বাড়ি কেনা ইজ নট আ উইন্ডো শপিং, মানে এমন কোনো ছোট আইটেম নয় কি যেখানে বাড়িতে বসে মানুষ ক্লিক করে চট করে একটা 500,000 টাকার জিনিস কিনে নিল। এটা সারা জীবনের লাইফের সেভিংও কিন্তু নিজের বাড়িতে মধ্যে লাগায়। তার জন্যে আমরা কি করেছি কি নর্মালি সবাই কি করে, মানে ব্রোশারে লিখে কি আমরা এই দেবো ওই দেবো, অনেক ফ্যাসিলিটিস অ্যামিনিটিস দেবো। আমরা সে পদ্ধতিতে একটু অন্যদিকে গিয়ে আমরা পুরো একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি করেছি আমাদের কাস্টমারের জন্য, যেখানে এসে এখানে কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে, দেখতে পারবে যে কী ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি খেলা টেলার জন্য। মানে আমরা অলরেডি একটা পুরো ক্রিকেট ফিল্ড আর ফুটবল ম্যাট পুরো রেডি করে দিয়েছি, যেখানে উই হ্যাভ অলরেডি কন্ডাক্টেড সাম প্রিমিয়ার লিগস। আমাদের রাইস প্রিমিয়ার লিগ অলরেডি আমরা কন্ডাক্ট করেছি, খেলা টেলা করেছে লোক, এখানে এক্সপিরিয়েন্স করেছে, এসে দেখেছে। তাছাড়া এখানে পুরো এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারের মধ্যে আমাদের কাস্টমারের পুরো একটা জার্নি আমরা দেখাতে পাচ্ছি ওদেরকে, যেখানে কী ধরনের অ্যামিনিটিস ফ্যাসিলিটিস ওরা পাবে। একটা 3D মিনিয়েচারে উনি একটা স্কেলে একটা জিনিস দেখতে পারবে। মানে বাড়ি কেনার জন্যে ওনারা এখানে যদি আসেন তাহলে এটুকু আমি বলতে পারি যে ওনার ইচ্ছা থাকতে পারে বাড়ি কেনার, কিন্তু এখানে এসে সেই ইচ্ছাটা কনফার্ম হয়ে যাবে কি উনি কিনতে রাজি হয়ে যাবেন। রাজি হয়ে যাবেন। মার্লিন গ্রুপের রাইজ দ্য স্পোর্টস রিপাবলিকে আপনাদেরকে আজকে আমরা ঘুরিয়ে দেখালাম। আর যারা নিজেদের বাড়ি কেনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চান তারা আসতে পারে এখানেই শেষ করছি। দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা।